পাগল মন নভজ পরম ব্রহ্ম পারি হে বালাগে পারি হে বালাগে এ ভব জলধি পারি হে বালাগে এ ভব জলধি প্রণবে লগা তু ধ্যান পাগল মোহন হেলু ধ্যান নভজ পরম ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ହୁଳହୁଳି ଦେବା। ତାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ভুলি নিত্য কর্ম ভুলি নিত্য কর্ম প্রত্যেহ সন্ধ্যা উপাসনা পারি তু বেদ বচন পারি তু বেদ বচন বেড় থাউ থাউ বেড় থাউ থাউ ধর্ম কর্ম হেউ বেড় থাউ থাউ ধর্ম কর্ম হেউ পূজা সত সঙ্গ দান পাগল মোহন হেউ দান নভজু পরম ব্রহ্ম নভজু পরম ব্রহ্ম দেখো জগতে পরিজন যেতে সম্পদ বেড়র সখা সম্পদ বেড়র সখা বিপদ আসিলে চালি দিবে আউ কে ন দেবে দেখা আউ কে ন দেবে দেখা দেখো এ জগতে পরিজন যেতে সম্পদ বেড়র সখা সম্পদ বেড়র সখা বিপদ আসিলে চালি দিবে আউ কে ন দেবে দেখা আউ কে ন দেবে দেখা সে পরম পিতা সে পরম পিতা ভাই বন্ধু সখা সে পরম পিতা ভাই বন্ধু সখা সর্বদা সর্বত্র জান পাগল মন হেতু জ্ঞান নভজু পরম ব্রহ্ম নভজু পরম ব্রহ্ম সবু মোর বলি মনে ভারি সে সবু নেবু কি বহি সে সবু নেবু কি বহি আসি ছুঁয়ে কলা কর্ম সঙ্গে নেই কলা কর্ম সঙ্গে নেই সবু মোর বলি মনে ভারি সে সবু নেবু কি বহি সে সবু নেবু কি বহি আসি ছুঁয়ে তুই
তোলা কর্ম সঙ্গে নেই, তোলা কর্ম সঙ্গে নেই, পাই ন ভাবু, পাই ন ভাবু রহিতে পারিবু, পাই ন ভাবু রহিতে পারিবু, এ মহিরে চিরদিন পাগলা মন ফেরুব জান, নভজু পরম নভজু পরম পারি হে বালাগি, পারি হে বালাগি এ ভব জলধি, পারি হে বালাগি এ ভব জলধি, প্রণবে লঘু ধ্যান পাগলা মন ফেরুব জ্ঞান, নভজু পরম নভজু পরম নভজু পরম নভজু পরম। विश्व शांति वैदिक महायज्ञर अंतिम चरण में आम आसी पहुँच सारी। जो मात्र 1.5 घंटा समय आम हाथ में अच्छी, ये समय आम बहुत मूल्यवान। कहीं पूज्य स्वामी महाराज ठारू ये जो स्वल्प समय आम शुणा पाइबा, এই সময় অবধি মধ্যে যে কিছু শব্দ आम हृदय को स्पर्श करनब, हुए तो आम जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आनब। एणु मु समस्त अनुरोध करी जो मैंने आसवा कथा से हिसाब से आसतु, जो स्थान अच्छे बसबे, कि आम जो मैंने बसी स्वल्प समय अन्य मनस्क हवा ना, पूरा पूरा आम स्वामी जी को ध्यान पूर्वक शुणा प्रयास करवा। केवल किसी स्वयंसेवक भाई भाई मैंने अन्य मान को बसवार व्यवस्था रे, आ समस्ते कहीं इतस्तत बुलवा ना, एवं निज निजर मोबाइल को आम समस्ते साइलेंट मोड को नहीं जा। बर्तमान मो पूज्य स्वामी महाराज को स्वागत करने समस्त कार्यर जे श्रेयर अधिकारी श्रीजुक्त सुरेश चंद्र पाड़ी सारंगर धर्मपत्नी मिसेस पाढ़ी को मु अनुरोध करुच्ची से आसतु, पूज्य स्वामी महाराज को पुष्पमाल्य द्वारा स्वागत करेंगे। समस्ते फुलाफुली एवं तरकारी द्वारा स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो बर्तमान आपण एवं मो भितर आउ समय व्यवधान न रखी मो पूज्य स्वामी महाराज को अनुरोध करी आज ये अंतिम चरण आशीर्वचन आम सम्मुखें रखी। पूज्य स्वामी महाराज। ओ आम समस्ते समवेत भाव रे परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम उच्चारण करवा। मोबाइल उड़ा बंद कर दवा।
उच्चारण करिवा एवं ओम रो उच्चारण समय रे महर्षि पतंजलि निर्देश अनुसार तस्य वाचकः प्रणवः सही परमात्मा का नाम वाचक ओमटे तजपस्तदर्थ भावनम सही मंत्र उच्चारण समय रे सही मंत्र जप समय रे तार अर्थ अर्थात जो परमात्मा का नाम ओम आम हृदय रे आम से ही परमात्मा पर चिंतन करिवा। वेद तथा वैदिक वाङ्मय रे परमात्मा जो सुंदर स्वरूप वर्णना करा जायछि। महर्षि दयानंद सरस्वती अत्यंत सरल व संक्षिप्त भाव रे आम आगे से ही स्वरूप उपस्थापना करचंती। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र व सृष्टिकर्ता अटंति। ब्रह्म एवं पुरस्तात् से परमात्मा आम आगे अछंती आम पछरे भी अछंती आम डाहणरे भी अछंती बाँरे भी अछंती ऊपरे भी अछंती तले भी अछंती तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य वैहतः श्याम भितर भी अछंती बाहर भी अछंती। परमात्मा प्रत्येक अणु परमाणु रे व्यापक ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये निखिल ब्रह्मांड रे जहाँ भी गतिशील पदार्थ परमाणु ठारू आरंभ करी विराट निहारिका पर्यंत ये प्रत्येक परमाणु रे परमात्मा परिपूर्ण ही रहिचंती। प्रत्येक स्थान रे अछंती एवं आमे जीवात्मा माने सही ईश्वर भितर अवस्थान करछे। पानी भितर बुड़ी गले चतुर्दिगरे जे बड़ी जल ही जल। आमे जेतबळे बाहरे खरारे छटपट ही घर को आसु घरे शीतताप नियंत्रित यंत्र को चालना चतुर्दिगरु आमको शीतलता मिले। शीतलतार रूप नहीं किंतु अनुभूति हुए। सही बड़ी परमात्मा निराकार अरूप किंतु परमात्मा जो आनंद अच्छे जीवात्मा हृदय रे निज भितरे ईश्वर विचार रे मग्न हेले से आनंद अनुभूति आमे से ही ओम उच्चारण सह अनुभव करने को प्रयास करिवा।
ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ଶରୀରରୁ ପୃଥକ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ये ଶରୀରର ଗଠନ, ये ଆତ୍ମାର ଗଠନ ନୁହେଁ। आत्मा पुरुष नहे कि स्त्री नहे। आत्मा एक चेतन सत्ता, मु एक चेतन सत्ता। जन्म जन्म धरी आनंद प्राप्त करने पई मु जन्म मृत्युर चक्र रे घुरी बुलुछि। केवल परमात्मंदर प्राप्ति, ईश्वरीय आनंद अनुभूति मो संतप्त प्राण को शीतल करि। तेणु जेतेबेले भी आमे ओम र जप करिवा, ओम र उच्चारण करिवा, अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहकारी गदगद हृदय परमात्मांतर अवदान को चिंतन करी आमे ओम र उच्चारण करिवा। दीर्घ स्वर रे समवेत भाव रे ओम र उच्चारण मनरे परमात्मा का ध्यान कर्णरे केवल से ओम ध्वनिर श्रवण आमे त्रिवार करिवा। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति स्वरियस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संसारेऽस्मिन् विलसतु पुनः भव्यवेदांशुमाली। संस्काराणां भवतु महतां पावनानां प्रचारः लोकस्वान्ति सकलसुखदा स्यन्दतां स्नेहधारा दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदम् लीयतां ब्रह्मणीदम्। समादरणीय सज्जन मंडली एवं पूजार योग्य मातृशा परम पिता परमात्मा महती अनुकंपा
आमे महर्षि दयानंद सरस्वती को जन्म 200 वार्षिकी अवसर रे श्रुतिन्यास पक्ष गत 2 वर्ष धरी चली आसीथिबा बहुकुंडीय यज्ञ एवं वेद प्रवचन कार्यक्रम समापन समारोहर प्रथम पर्याय जहाँकि ब्रह्मपुर वेद प्रचार समिति पक्षरु नवेम्बर 13 रु वर्तमान पर्यंत पालित होउछि। आमे से कार्यक्रम रे समवेत होइछे ऊनविंश शताब्दीर से क्रांतिकारी संत महर्षि दयानंद सरस्वती सनातन धर्मर सुरक्षा भारतीय संस्कृतिर दर्शनर मूल आधार वेदर उद्धार जो प्रगाढ़ उद्यम करते एवं लुप्त प्राय वेद को आम आगे उपस्थापना कले जीवन विषय विचार करवा एवं आमे भविष्य संस्कृतिर सुरक्षा क्यों भली भूमिका निर्वाह करवा तार विचार करने चिंतन करने संकल्प ग्रहण करने आमे गत काली विचार करते वेद तो थिला किंतु वेदर पदार्थ कर दिया है बड़ विचित्र स्थिति थिला भारत वर्ष यजुर्वेद रे गोटे मंत्र अच्छी काली मु उपनयन संस्कार विषय रे कहूली थिले आपण माने ठीक अच्छा ये माने जो बसचंद पचारिया लीना को पचारिया जो मनीष उपरे 3टी ऋण अच्छी कौन कौन सब कपी दौले बोधे पछरु जो मैंने कहते मत अनुमान होचे माने परीक्षा रे मैट्रिक रे क्या कपी देवा जाइए तो देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण ये 3टी ऋण प्रत्येक मनीष उपरे अछि और ए ऋण ऋण मुक्त होगा जो संकल्प निया जाए प्रतिज्ञा करा जाए व्रत ताको कहा जाए व्रत उपनयन पिला को से योग्य करवा योग्य हेले तो ऋण सुझिब तेणु ताको गुरुकुल को नौथिले ताको उपनयन संस्कार बोली कहुला जतबेले से गुरुकुल विद्यार्थी पहुंचुला अथर्व वेद रे गोटे मंत्र अच्छी गुरुंकर प्रथम स्वरूप कौन आचार्यंकर गुरुंकर 5टा स्वरूप मुझे गोटे कथा कही विज्ञान शिखा विज्ञान शिक्षक दरकार चित्र शिखा चित्र शिक्षक दरकार गणित शिखा गणित शिक्षक दरकार संगीत संगीत शिक्षक तो आध्यात्मिक रास्ते आत्मार उन्नति धर्म आचरण सकाशे भी प्रत्येक व्यक्तिर जीवन रे जड़े गुरु आचार्य आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बहुत जरूरी और जा जीवन रे ताहा नहीं से व्यक्ति धर्म को ठीक ठीक आचरण करियो ना तो जितेबाला विद्यार्थी को आचार्य पाखु निया वेद रे कहुई आचार्य मृत्यु आचार्य प्रथम स्वरूप हूँ से मृत्यु अटंती अर्थात से मारी दियंती माने कौन ना पिलाटा ता इच्छा रे जहा देखुला जहा खाऊला जहा करुला वर्तमान आचार्य सब बंद कर दिए उपनयन रे शिष्य को सामने बसे आचार्य तार
आखिरे स्पर्श करिवे कहिवे चक्षुस्ते शुंधामि, मुखरे कहिवे वाचस्ते शुंधामि, कानरे कहिवे श्रोत्रं ते शुंधामि। एवढे भावरे चक्षुस्ते शुंधामि, वाचस्ते शुंधामि, श्रोत्रं ते शुंधामि। ये सब गोटे गोटे अंग को कहे मोर ए सब अंग को माझी पवित्र कर। अर्थात तू आखिरे अपवित्र दृश्य देखिबु नहीं, कान रे अपवित्र कथा शुणिबु नहीं, बाणी रे अपवित्र कथा कहबु नहीं। एटा थिला यजुर्वेद मंत्र उद्देश्य। किंतु जो लोक माने ये मंत्र उद्देश्य रहस्य बुझी पारले नहीं, से दड़े लोक कौन कले मंत्र तो पढ़िले किंतु मंत्र विरुद्ध आचरण कले। कौन कले जेतबेले वाम मार्गर प्रभाव भारत वर्ष रे हला, से माने ये वेद मंत्र गुडी को बड़ी प्रथारे विनियोग कले। गोटे छेलीटा को मारले, ता मुंड को गोटे थाली रे रखले, ता आखि उपरे हाथ रखी कहले चक्षुस्ते शुंधामि, से छेलीर नाक उपरे कहले, कान रे कहले श्रोत्रं ते शुंधामि, ता पाटी उपरे कहले वाचस्ते शुंधामि, तापरे कहले वर्तमान ये छेलीटा आओ छेली ने ये पवित्र प्रसाद हेला। ये बड़ा समस्या है। कलावली को यज्ञ कले महात्मा बुद्ध जो बौद्ध मत आरंभ करते कहीं करते ना, सेतबेले जो धर्माचार्य माने थिले यज्ञ रे जो पशुबद्ध करिवार कार्य आरंभ कर दी, ता विरुद्ध महात्मा बुद्ध स्वर उत्तोलन कले। कहले जोठी कहाइछि अहिंसा परम धर्म, फिर तमे प्राणी मान को हत्या करी खाइबा को धर्म? आज भी हम देखिछे धर्म नाम बहुत धर्म पीठ रे प्राणी हत्या होछि। जदि सब प्राणी माने परमात्मा संतान आ मनुष्य तार ज्येष्ठ संतान, आमे सब प्राणी मानकर बड़ भाई, जो बड़ भाई सान भाई को दुख दब मारिदब ता उपरे माता पिता संतुष्ट हेबे कि जो बड़ भाई सान भाई को बंचैब सुरक्षा दब ता उपरे संतुष्ट हेबे? ता उपरे हेबे आज्ञा। तो बड़ भाई रे कर्तव्य कौन? सान भाई को समाप्त करिबा। बड़ी सुंदर कथा हठात मोर मन पड़गला। थरे जन मत पचार बहुत लोक बहुत प्रश्न पचारती, से थोड़े पचारला भगवान ए प्राणी मान को मुक कहीं कले? मु कहली आहरी बहुत कारण थाई पारे, किंतु गोटे छोट कारण होची जेतेबेले पिला कथा कहे माता पिता तार जेतिकी जत्न नियंती, जेतेबेले पर्यंत पिला कथा कही पार न थाए तार बेसी जत्न नियंती। ठीक ना बोल? एबे पेट बथौची, पिला टिके बड़ होला 2 वर्ष 4 वर्ष पेट बथौची कहूची कांदी आप बुझुचंती। हाँ बापा तो औषध कौन चिंता कर, जेतेबेले एकदम छोट छुआ जे कथा कही पारनी, पेट काटले भी कांदुची, मुंड उठेले भी कांदुची, भोक हेले भी कांदुची, जहाँ भी से गोटे कथा तो कही पारनी, सेतेबेले माँ बापा तार बेसी जत्न नौचंती। हाँ ना नहीं? तेणु भगवान हमको संदेश दौरान तम पिला माने जो बयस रे कथा कहूना तो बेसी जत्न नौच, आ जो प्राणी माने निरीह मुक गोड़े छुरी चलई दौच। तम पिलार नख काटिला बेलू जदि ब्लेड टिके बाजिगले तुम बड़ दुख हो। आउ जो माछ गुड़ा को पानी रू काढ़ दौच, से गोटे आशीर्वाद दौथे। भगवान भी तुमको गैस चांबर भीतर रखी मारिया छटपट करी, हाँ ना ऑक्सीजन न देगी। तमें जो कर्म करुछ विज्ञान नियम हूँ प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया अच्छी। ये कर्म फल आमे जेमिति कर्म करिवा
ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାଛଟା ଜଳରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଆଗେ ଆମେ ମାଛକୁ କ'ଣ ମାରିଛୁ, ଆମେ ତ ଖାଲି ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲୁ ତାର ସେ ମରିଗଲା। ସେମିତି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖା ହେଇଥିବ ପାଇପ୍ଟା କାଟିଦେବ ତ ତମେ ତାର ସେ ମରିବ, ଡାକ୍ତର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ଭୁଲ? କାହାକୁ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବେଶୀ ମାଛ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଇଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଗ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କେଉଟଟେ ଆସୁଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଲଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ତାଳପତ୍ର ନା କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ, ଖୋଳେଇ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି। ପିଠି ଉପରେ ଜାଲ, ଏକଦମ ଲଇଁ ଚାଲୁଛି। ସେଠି ସବୁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷ। ଏ ଲୋକଟା ତ କେତେ ମାଛ ଧରୁଛି, ଜୀବନଟା ଜାଗାରେ ଏ କାମ ହିଁ ମାଛ ଧରିବା। ଅସଂଖ୍ୟ ମାଛ ଇଏ ମାରିଥିବ ତା ଜୀବନ। କେରାଣ୍ଡି, ଜାଇଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଛୋଟିଆ ମାରିଥିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆକୁ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମିଳିବ? ଗୁରୁଦେବ କିଛି କହିଲେନି। କହିଲେ ହଉ, କେତେବେଳେ ସମାଧାନ ଦବା। ପଳେଇଲା ବହୁତ ବର୍ଷ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି। ଗୁରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର କାମ ଏଇଆ। ଦିନେ ସେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ମାନେ ନାକରେ ଲୁଗା ଧରିକି ରହିହଉନି, ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଆଉ ବଡ଼ ଘଁ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଏମାନେ କୌତୁହଳ ହେଲା ଶିଷ୍ୟର, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ? ଗୁରୁ କହିଲେ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା, ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନାକରେ ପୁରା ଗାମୁଛା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେମାନେ ଗଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କୂଅ, କି ଶୁଖିଲା କୂଅ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ଚଉଡ଼ାର, କି ଖୋଳୁଥିଲା କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୋଧେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ପଡ଼ିକିରି ସମ୍ଭବତଃ ତା ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ସେ ଘୁଷୁରିକି ପଳେଇବ, ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଘୁଷୁରିକି ପଳେଇବ। ହାତୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ଓଜନ ଯାହା, ସେ କେମିତି ଯିବ? ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ହାତୀ ମାନେ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଡାଳ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଉଠିପାରେ, ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେବୁଠୁ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଧେ। ହାତୀ ବୋଲି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଚିହ୍ନି ହେଉଛି। କ'ଣ ସ୍ଥିତି? କେବୁଠୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ପୁରା ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ସଢ଼ି ଯାଇଛି, ଅଧା ହାଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି। ହାତୀଟା କଳା, ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଧଳା ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋକ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାର ପଛପଟେ ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ କି ପୋକ କହନ୍ତି? ଲାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷେ ହବ ବୋଧେ ଲାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଜଣା ପଡୁଛି ନା ହାତୀଟା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷେ ହବ ଲାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଚୋବଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ବାପା ତମେ ଥରେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଇଏ ଯୋଉ କେଉଟ ଏତେ ମାଛ ମାରୁଛି, ଏତେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ହଉଛି, କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ମିଳିବ? ତ ସେଭଳି କାମ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ତାକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ କରିବେ ପରମାତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଯାଉନଥିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମୁଡୁଥିବ, ମାନେ ତମ ଦେହରେ ଲକ୍ଷ ଛୁଞ୍ଚି ମାରିଲେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ତମକୁ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ମାଛଟାକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବିଚାର କରୁଥିବ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବି କଲେଇରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ହେଲା, ରୋଷ୍ଟ କରିବେ ପୁରା ତେଲରେ। ତମେ ଯୋଉ ସବୁ
କରିବ ନା ପରଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କର। ଯାହା କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ହେ ଭଗବାନ କଣ ପାପ କରିଥିଲି, ଇଆଡେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚୁବଉଛି, କହୁଛି କି ପାପ କରିଥିଲି, ଏଇଟା କଣଟା ପୁଣ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା କୁଆଡେ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ବାପା ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବଡ ବିଚିତ୍ର, ବୁଝିପାରିବନି କାହାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ପ୍ରାଣ ଯାଉନଥିବ ଏଡେ ଛୋଟପଟ ତ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି କୋଉ ଆଧାରରେ ଦେଲେ ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କମ ସେ କମ 50% ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳେ। କୋଉ ଆଧାରରେ ମିଳେ? कम से कम 50% पुण्य है मिले, ताठू कम हेले नाई। तेणु आमे आर जन्म को मनुष्य जन्म पाइबा चाहूचे ना गाई गोरी छेली मेंढा हेले भल। देखो जड़े कहले आगे मनीष केते टेंशन, एटा करो सेटा करो, चाकरी करो, पैसा रोजगार करो, गाई गोरु हेले किछि झमेला कार टेंशन है, का भावियो गाई गोरु हेले का भावियो नहीं जे तुम भी किए भावियो नहीं ना आपण मैंने केते बढ़िया ये बस लाइट लगी घर को जाऊँ मशा हो मशारे भी उद्भावन कले, मशा तेल उद्भावन कले, मशा कॉइल उद्भावन कले, अगरबत्ती उद्भावन कले, आजिकल तो लाइट लगेले भी मशा मरी जाऊँ केते कथा उद्भावन कले, झरकार नेट लगेले, याडे मशारी लगेले, शांति रे सोइले। गाई को देख राति सारा लांज हलाउछि, मशा कामुडुछन्ति, कोन करियो से मशारी पके परियो कोन मनीष हो ना गाई हो नहीं, गाई हेले बढ़िया राति सारा लांज हलायो। तो मनीष जीवन बड़ा आनंद जीवन, किंतु मनीष जन्म होगा 50% कम से कम पुण्य धर्म करिया दरकार। तो आमे जो धर्मर आचरण करिवा, अच्छा केतरा प्रश्न मु तुमको पचारे, तमर जेतिकी जमी बाड़ी अच्छी से जमी बाड़ी जेतिक अच्छी सेतिकी थाउ बोली भावुछ ना बढ़ू बोली भावुछ ना छिड़ू बोली भावुछ? आज्ञा बढ़ू बोली भावुछ, बढ़िया। आ जेते कि तुम गहना गांठी अच्छी आउ टिके कमु आ जेते कि तुम लुगा पटा अच्छी कमु बोली भावुछ, हेगला साड़ी आ दरकार नहीं ना आउरी बढ़ू बोली भावुछ। टंका पैसा बैंक बैलेंस कमु बढ़ू, टंका पैसा बढ़ू बोली चाहूच, मल्ला बेलू सब टंका जीव सांगे तुम लोग दे तुम सांगे मशान रे नहीं, टंका जीव नहीं बढ़ू बोली चाहूचे, सुना रूपा सांगे जीव नहीं पिंधि काढ़देवे लोक बढ़ू बोली चाहूचे, लुगा पटा जीव नहीं बढ़ू बोली चाहूचे, जमी बाड़ी जीव नहीं बढ़ू बोली चाहूचे, गाड़ी घोड़ा जीव नहीं बढ़ू बोली चाहूचे, किंतु मल्ला बेलू सांगे कि जीव धर्म। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैका धर्मानुगो गच्छति जीवैका। कहते जेते धन संपत्ति धनानि भूमो सब संसार रही, जेते गाई गोरु छेली मेंढा से सब गुहाल रही असमस्त गोष्ठी।
आपण भावुचंती जाको हाथ धरिकी बाहा होती सी सांगे जीव पत्नी मध्य दांड द्वार पर्यंत जीव भारी आ गृह द्वार जनाहा श्मशाने एवं जदि किसी बंधु बांधव करते से भी तुमको बोईकरी श्मशान पर्यंत तार आगु किए नहीं जो देह को तुम दिन राति सजौच कला लोक मान आज्ञा जिते बड़े आप जुई पोड़देवे सब पोड़ी पोड़ी कला काठ हो किंतु जो माने निज को गोरा कर रखा चेष्टा करते भी कला लगे आप पोड़त हाँ कि हम भावुचे तेणु आम चिंता करते आमको गोराटा कथा समस्त को झील को पचारे तो स्वामी कला दरकार ना गोरा दरकार ना ना मत जहाँ गोरा का दरकार एडे राम को देखला बेल को गोरा नहीं कृष्ण को देखला बेल कौन आ जगन्नाथ को देखिले सब गोरा तो आम चिंतन करछे ये जो शरीर देह स्थितायाम ए शरीर मध्य जुईर अग्नि पर्यंत आ परलोक मार्ग रे जेतबेले आमे जाउचे कौन संगे जीव धर्मानुग गच्छति जीव एक केवल धर्म ही मला बड़ को संगे जो माने सब बसचंदी मोर अनुरोध पछपट सेपट बसंत मझे चेयर खाली रखते जाइले टी असुविधा होची आपण ट्रेन रे जाउथिबे तीन टिकिया सीट थी दीटा चालाकी लोक थे जड़े से कणार बस पड़े जड़े एपटे बस पड़े बोले से मझे बस पारे तेना एम विचार कर पांचटा सीट्रे मुझे बस पड़े सी क्या गली भितर पशा दवानी कहीं आगर धर्म उपार्जन हम हाँ ना धर्म उपार्जन हम आम पूरा मझे खाली रखा ठीक सब जाक धर्म कर्म बते दी लोक मैंने कह मु मझे बसती बेले अधार उठी जावाक कष्ट हम तेणु मु साइड रे बस धर्मर ना कौन निजे कष्ट सहीकरी अन्य को सुख दबार नाम धर्म बुझीगला आम जदि आम सुखटा ही देखा आउ कि धर्म है तो आम चिंतन करते मला बेल को जीवात्मा संगे धर्म ही जीव जहाँ पाप करते जहाँ पुण्य करते जहाँ धर्म करते जहाँ अधर्म करते सब जीव किसी तेना आम धर्म उपार्जन कर बड़ दुखर कथा जमी बाड़ी सांगे जीवनी बढ़ू बोली चाहूचे लुगापटा सांगे जीवनी बढ़ू बोली चाहूचे टंका पैसा सांगे जीवनी बढ़ू बोली चाहूचे किंतु जो धर्म आम सांगे जीव ताक बढ़ू बोली चाहूचे सकाळु संध्या भितर पैसा जी थर दिन में चिंता करते धर्म तार केते भागरू भागे लुगापटा गहना गांठी केते चिंता करते तार धर्म तार भागरू भागे आम धर्म चिंता करूँ जोटा आम सांगे जीव एटा ही आमर बुद्धिमता ना बुद्धिहीनता ये बुद्धिहीनता तेणु आम चिंता करवा तेणु आम चिंता करवा धर्म आम सांगे जीव धर्म को उपार्जन करने आम चिंतन कर तो केमिति धर्म उपार्जन करवा आग धर्म को जानापी वेद पढ़ा द्वितीय कथा हूँ वेद कहुई सबुठ बड़ धर्म हूँ कृतज्ञता सब बड़ धर्म कौन कृतज्ञ संसार में दी प्रकार लोग था केते प्रकार मामा दी प्रकार लोग गोटे हेले कृतज्ञ आ गोटे हेले कृतघ्न बुझीगला कौन कौन कृतज्ञ आ गोटे कृतघ्न कृतज्ञ क्या कहती ना जो लोक निज उपरे करा जाइथिबो उपकार को मन रखे ताको कहती कृतज्ञ आ समय मिले तार प्रति उपकार करने चेष्टा कर
आउ जो लोक निज उपरे करा जाय उपकार को भूली जाए आउ कि प्रति उपकार करियो ताको कहा जाए कृतघ्न बुझिएला। तेणु आम चिंतन करियो आम कृतज्ञ हवा ना कृतघ्न हवा। शास्त्र कहूची सर्वेषां निष्कृति अस्ति शास्त्रविहितं कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति। अन्य पाप कले भी तार कौन प्रायश्चितर उपाय है किंतु कृतघ्नता गोटे पाप तार प्रायश्चित। तेणु आम कृतघ्न केबे हबानी जहाठू उपकार पाइबा ताकू कृतज्ञ रहिबा धन्यवाद दबा। गोटे कथा मोर हठात मन पड़ा भारतर साधु संत मैंने भारत भी प्रचार करती विदेश को भी जाती। थरे जड़े संत विदेश को जाते बहुत आड़ू निमंत्रण मिलूला तेने से विदेश को गले प्रचार करुँच। थरे से प्रचार रेल यात्रा कर मध्याह्न होगा साधु को भोक लगिला साधु संत लोक कौन खाइबे केवल पिज्जा बर्गर छड़ा किसी नहीं जड़े पिला को पचार संसार सबुठ बढ़िया जिनस कौटा पिज्जा आज्ञा आपण आमर जेतिकी पिठापणा आपण उपमा करंतु इडली करंतु दोसा करंतु चकुली करंतु जहाँ भी करंतु सकाଳେ କରିଥିବା ଉପମାଟା ବି ଯଦି ଖରା ଦିନ ଖରାପ ହୋଇନି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବି ଖାଇବେ କିଛି ବଡ଼ି ଖରାପ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀରି କରନ୍ତୁ ଲଡୁ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଶାଖାପାଟଣା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ପିଜ୍ଜା ଖାଇ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନା ଶୁଣିଲି କି ପିଜ୍ଜା କଣଟା କୋଉ ଗଛରେ ପଡୁଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିଚାରା କହିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ମଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ସେ ପିଜ୍ଜାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିନି ଆହୁରି ଘରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। रुटीटा बासी थिले खाई से पिज्जा अध घंटा हो जाएगा झिकु थिले छिंडुनी मु कहले मते पिज्जा खुआउछंती ना मते चमड़ा झिकुछंती किछि हेले स्वाद नहीं बढ़िया मिठा ना मामा पिज्जा पैसा देगी खा बेले मते खाई परियो। आम पिठापणा कहली पूरा बासी रुटी भी आप सकाल बिना तरकारी खाइले ठीक ना बोल पिला जाके ना गरम रुटी पसंद से पिज्जा जहाँ भी हो से बाबा कौन साधु सन्त लोक कौन खाइबे बेग रे किसी फल थिला बाहर से खाइबा जाउछन्ती आगे 3 जन भद्र महिला बसछन्ती जनकर गोटे छोट छुआटे अछि। आपण भी आगे रेल रे जदि जाउथिबे किछि खाइला बेलको बड़ लोक को न दे पारबे अचिन्हा कि पिलाटे बसते पिलार कोन निजर पर निश्चित भावता भी जाछि। तेणु से सन्यासी से पिला को डाकिले गोटे फल देले से पिलाटा से फल नेला नहीं कि से तो माँ पाखु पड़े जमी माँ पाखे पहुंची से माँ ता गाल चापुड़ाटे पकड़ साधु को कष्ट है सी पचारे माँ पिला को बाड़े कहीं तमें ताकू तो बाड़ेल मो गाल चापुड़ाटे पकईल मुझे किसी खराब जिनस देनी फलटे देनी मुझे जाऊँगी खावाई। द्वितीय कथा जदि मो फल दबाटा तुमको ठीक लगे ना देला बेलू मना कर बिचरा पिलाटी फल नेला केड़े श्रद्धा नेला खाइबा जाऊँ माड़े खाइला से भद्र महिला कहले स्वामीजी पिलाटे आपण फल नेला मोर आपत्ति नहीं सेटा तो आपणकर आशीर्वाद मो पिलार कल्याण किंतु फल पाइला पर से जहाँ करने कथा कलनी एणु माड़ खाए से भद्र महिला पचारे फल तो नेला पर तो खाइबा कथा से खाइबा तो माड़ खाइल कहले नाई फलटा नेला पर तार प्रथम कर्तव्य आपको थैंक यू कहवा धन्यवाद से कहला नहीं तेरे माड़ खाइला बुझल आमको जिते जहाँ मिलूँ आम कौन करवा कथा प्रथम धन्यवाद थैंक यू कहवा कथा ये कटसी ये शिष्टाचार जहाँ आम पाइबा आम प्रति कृतज्ञ रहा पिला मान छोट बेलू शिखेले से बड़ हेले कृतघ्न हे तो मुझे पचारुची जदि छोट छुआटे फलटे पाइला परे
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲାନି ବୋଲି ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦିନରୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚରିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଚରି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର, କେତେ ଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ ନାଇଁ। ସଂସାରରେ ଭୋଜିକି ଯଦି ଯିବେ, ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଭୋଜିକି ଗଲେ ଯାହା ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଉଣା। ଆଚ୍ଛା ରାନ୍ଧି ତ ଥିବ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଭାତ ବଢିଗଲା, ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ବଢିଗଲା, ପନିର ସବୁ ତରକାରୀ ବଢିଗଲା, ଦହି ବରା ସବୁ ବଢିଗଲା, ଖାଲି ସରିଲା କୋଉଟା ଗୁପଚୁପ। ପିଲା ବୁଢା ସବୁ ଭାଇଆ। କାହିଁକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଜଣେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ପାଣି ପିଇଲେ ବି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରି ପିଇବେ, ଗ୍ଲାସ ତ ଧରିବ ତଥାପି ଆର ପାଣି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଘରେ, ପାଣି ପିଇଲେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରି ପିଇବେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ତ ଲୋକ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ଆର ପାଣିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଲକାଲାଇନ ୱାଟରରେ ସେ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଆଲକାଲାଇନ ୱାଟରରେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିଟା କରିଥାଉଛି ନା ମିନେରାଲ ୱାଟର। ମିନେରାଲ ୱାଟର ଆଉ ଯୋଉ ଢୁକି ଦଉଛ ସବୁ ଯାକ ଅମୃତ ଭଳିଆ। ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି। ଆମ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଘରେ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆର ପାଣି, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ପଚାରିଲି ହଇଓ ତମେ ଯୋଉ ଚାଟ ହଁ ବଢିଆ, ଏଇଠି ଆର ପାଣି ସେଠି ନାଳ ପାଣି। ଠିକ କଥାରେ ଗଲେ ନାଳ ପାଣି ସରିଲା। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଆରେ କି ଚାଟ ହେଇକିରି ବାହାରେ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମଟର ତ ସିଝେଇ ଦବ, ତା ଉପରେ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପକେଇଲ କି କାକୁଡି ପକେଇଲ, ଘରେ ଚାଟ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଯେତେ କରନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଦ ଘରେ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ହବନି? ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସ୍ପେସିଆଲ ମସଲା ପଡୁଛି। ବୋଲେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ସେ ମସଲା, ବୋଲେ ମିଳୁନି ପୁରା ବାହାରେ, ସେ ମସଲା ସେଠି ଆଣିଲେ। କି ମସଲା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଚାଟ ବିକୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଥାଳି ଧରିକିରି ବିକ୍ରି କରିଥାଉଛି, ସେ କଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପବନ ହଉଛି, ରାସ୍ତାର ମାଟି ଧୂଳି ଗୋଡି ପତ୍ର ସିଏ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି, ସେ ମସଲା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି? ତେଣୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଘରେ କେବେ ମିଳିବ? तो परमात्मा हमको बढ़िया सुंदर पदार्थ भोजन कर केते बढ़िया जिनिस। तो आमे जेतेबेले खाद्य खाऊचे आमे भगवान को धन्यवाद जणाइबा कथा। सेइथिपाई तो भोजन मंत्र पढ़िबा कथा कहै छै। वेद रे जो भोजन मंत्र कहै छै, खाइबा पूर्व टिके भगवान को धन्यवाद दियो जे प्रभु हमको आपण जो खाइबा दैछन। अन्नपते अन्नस्य नो देहि आपण पढ़िबे से यज्ञालोक बही। काली मु कहिथिली जो माने वेद विषय जानिबा को चाहउचंदी, महर्षि दयानंद बही केते जण महिला नेलेटी हाथ रे किले जाओ 1 2 3 4 कुंती 6 जण 8 जण हाथ टेकी आउ का ऋषि ऋण नहीं, समस्ते पढ़िबे। वैदिक पुस्तक घरे रखिबे, पिला मानक शिखेबे। अच्छा पिला मन तो आगे बसचंती, आ ये शेष लाइन झीटा कहीं पछरे बसची, आगु आस पिला मैंने आगु आसला पचारा सप्ताह को केत थर तुम गुपचुप खाई कर हाँ आस आस सब आगु आस हाँ ये है कथा ठीक किसी बढ़िया। पिला माने आगु पिला को आगु पढ़ाइले पिला शिखिबे, जानिबे, बुझिबे। हाँ देखो कितने सुंदर पिला आसला। हाँ आमे आगे बेसी पाठ पढ़लु, आमे सब मनीष मनीष के नहीं मामा हाँ कि नहीं? मनीष मनीष क्या कहती जे सब कर्म भावी चिंती की करे ताकू कह जाए मनीष। बहुत बढ़िया।
ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ କମ ଅଛି ପଛରେ କିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। କିଏ କିଏ ପଛରେ ଆଉ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସି ପଡିଛି ପିଲାଟା, ସୁନା ପିଲା ଭୀମସେନ ଆସ, ଝିଅ ଆଗକୁ ତମେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ ଆସ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଛରେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ରୁହ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ନା ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ନା? ବହୁତ ବଢିଆ, ଠିକ ପଳେଇ ଆସ। ତ ମଣିଷ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ବିଚାର ସବୁ କାମ ପିଲାଙ୍କର ବିଚାର ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଥିଲା, 2ଟା ୟୁନିଫର୍ମ ବି ନଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା, ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାପା ମା କିଣି ପାରୁନଥିବେ, ଚିରି ଯାଇଥିବ, ମା ସିଲେଇ ଦଉଥିବ, ପିଲା କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିରାଟା ପିନ୍ଧିନି। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଠ ସାଠ କମ ପଢିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଲେ, ତେଣୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଗ ବ୍ଲେଡ ମାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କମ ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ଚିରା ଫଟାଟା 2 ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କମ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଭଲଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଆକୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲେ ବୋଲି ଚିରା ଫଟାଟା। ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ତ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା, ଠିକ ନା? ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଚିରାଟେ ଫଟାଟି, ଏଠି ଫଟା, ସେଠି ଫଟା, ସେଠି ଫଟା, ସେଠି ଫଟା, ଆଣ୍ଠୁ ଫଟା, ହାତ ଫଟା, ସବୁ ଫଟାଟା ପିନ୍ଧିକି କଣ ହେଲା ତମ ଘରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଲଟା ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା କହିଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି। କଣ ହଉଛି? ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଚାରିଆଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ, ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଯୋଉ ଜାପାନରେ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକିରେ ଯୋଉ 2ଟା ବୋମା ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପିଲାଟା ପାଖରେ 3 ନମ୍ବରଟା ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲାଗୁଛି 3 ନମ୍ବର ପରମାଣୁ ବୋମାଟା ଆ ପାଖରେ ଏକା ପଡିଥିଲା। ଆମେ ମାତା ପିତାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ଚିରା ଫଟା ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ବି କହିଲି, ପାଣି ବି ଯଦି ଆମେ ପିଉଛେ ପରମାତ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଉଛେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ନେଉଛେ ପବନ, ତା ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଆଜି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା, କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି, ଗଣିତ ପଢିଛ? ପଚାରିବା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲେ, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଚକପିସ୍ ଦେଲେ। କଣ ଦେଲେ? ଚକପିସ୍। ତାକୁ କହିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ଲେଖ। କେତେ ଲେଖ? 1। ସେ ଲେଖିଲା। କହିଲେ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ 0 ଦିଅ। କେତେ ହେଲା? 10। କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦିଅ। କେତେ ହେଲା? 100। ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦେଲେ 10,000। ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦେଲେ ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦେଲେ 10 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ କୋଟିଏ। 1ରେ 7ଟା 0 ଦେଲେ କୋଟିଏ। ସାର୍ କହିଲେ ଯୋଉ 1କୁ ଆଗ ଲେଖିଥିଲେ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଏବେ କେତେ ରହିଲା? କୋଟିରୁ 10 ଭାଗରେ ଭାଗ। ସବୁ ଜାଗା ଦେଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି,
ତେବେ ତମର ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଭଳିଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜମି ବହୁତ ଅଛି, ସେଟା ବି ଶୂନ୍ୟ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସିଏ ବି ଶୂନ୍ୟ। ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ। ଅସଲ ଏକଟା ହେଲେ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଥାଇକି ବି ସୁଖ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଥାଇକି ବି ସୁଖ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପଇସା 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 ଚାହିଁଲା, ଆଉ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁ, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଥରେ ଯିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରବଚନ ସରି ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ, ସବୁ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଦୁଆର ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଆସୁଛ ପୁରା ପ୍ରବଚନ 7 ଦିନ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କଥା କେତେ? ନାଇଁ, ଆଜି ହିଁ ଆସିଛି। ମୋ ପତ୍ନୀ ଆସୁଛନ୍ତି 6 ଦିନ ହେଲା, ଯେ କୁଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସୁଛ। ସାଧୁ ବୁଝିଗଲେ ଆନନ୍ଦଟା କାହିଁକି ମିଳୁନି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲିକି ତମେ ଦିନ ବେଳେ ତମର ଛୁଟି ଥିବ, ରବିବାର, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ଛୁଟି, କାଲିକି ଆସ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଟିକେ ଖାଇବ, ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ କଥା ହବା। ଆଉ କାହିଁକି ସୁଖ ନାହିଁ? ତମର ଜମି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସୁଖ ନାହିଁ। ତାର ଦିନ ସେ ଲୋକ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ସାଧୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଖିଚୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ପନିର ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଡାଲି କରିଛନ୍ତି, ଶାଗ ଭଜା କରିଛନ୍ତି, ଖଟା ହଉ କି ଟମାଟୋ ଖଜରା ପକେଇ ଖଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବେସର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ସାଧୁ ତ ଖାଇଲେ, ବାବା ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଲେ ଭୋଜନ। ଏ ଲୋକଟା ଥରେ ମୁହଁରେ ପକେଇଲା, ତରକାରୀ ଦେଲା, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଢୋକିଲା। ତାପରେ ଅନଉଛି, ବାବା ତାଙ୍କର ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 3 ଥର 4 ଥର ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଖାଉନାହାନ୍ତି? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଟିକେ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ସବୁ ରାନ୍ଧିଲେ ଯେ କୋଉଟା ହେଲେ ରୁଚୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି? ତ କାଜୁ ବାଟିଛି, ଏଥିରେ ପନିର ଦେଇଛି, ସେ ତ ବେସର ସୋରିଷ ଦେଇଛି, ସେ ତ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇନା। କ'ଣ? ଲୁଣ। ସେ ନଥିଲା, ମତେ କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏ ଶାଗ ଭଜାରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ କେମିତି ମିଶିବ? ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଛନ୍ତି, ଲୁଣ ନାହିଁ। ଶାଗ ଖରଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଲୁଣ ନାହିଁ। ପନିର ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଖୋଟ ବଡ଼ ତ ମିଶେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଛାଡ଼, ହେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ତ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଖାଇଦିଅ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଏତିକି ଟିକେ ଲୁଣ, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଣ ନାଇଁ। କହିଲେ, ଏତିକି ଟିକେ ଲୁଣ, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ। ହଉ, ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ। ସେ ଶାଗ ଭଜାରେ କେମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ, କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଟା ଖାଇଲେ। ଟିକେ ପକେଇ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଟାକରା ଫୁଟେଇକିରି ଖାଇଦେଲା ସବୁ ଯାକ। ତାପରେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇକିରି ବସିଲେ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଯାକ ଥାଇକିରି ବି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ହବ? ତୁମେ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେବେ। କହିଲେ, ଯେମିତି ତରକାରୀରେ ପନିର ବି ପଡ଼ିଲା, କାଜୁ ବି ବଟା ହେଲା, ଚାରମଗଜ ବି ବଟା ହେଲା, ସବୁ ବଟା ହେଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା। ସେମିତି ତମ ଜୀବନରେ ବାପା, ଭାଇ, ମା, ଘର ଦ୍ୱାର, ପଇସା ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନଟା ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଛି, ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବା ନା ବିନା ଲୁଣରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନା ନହେଲେ ବି ଚଳିବ? ଆଉ ସବୁ ନହେଲେ ଚଳିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି କାଜୁ ବି ନାହିଁ, ବଟା ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ପନିର ହେଲେ ବି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଲୁଣଟା ପକେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପକେଇ ଯଦି ଲୁଣ ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବେ?
ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିବା। ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ କେତେବେଳେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ କ'ଣ କରିବା, ଘର ସଂସାର ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସବୁ କାମ ସରି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଝିଅଟା ଆମର ପାଠ ପଢୁଛି, 1ରେ 7ଟା 0, 7ଟା 0 ଦେଲେ କେତେ? 1 crore, କୋଟିଏ। 7ଟା 0 ପରେ 1 ଲେଖିଦେବି କୋଟିଏ, ହଁ ନା ନା? 1 ପରେ 7ଟା 0 ଯାହା, 7ଟା 0 ପରେ 1 ବି ସେତିକି ନା? ନାଇଁ, କମ୍, କେତେ କମ୍? ଓନ୍ଲି 1। 1ରେ 7ଟା 0 କୋଟିଏ, ତ 7ଟା 0 ପରେ 1 ହେଲେ ଗୋଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 1 ଆଉ 7ଟା 0 ଦିଆଯିବ, ଆପଣ 1କୁ ଆଗରେ ଲେଖିବେ ନା ମଝିରେ ଲେଖିବେ ନା ଶେଷରେ ଲେଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଲେଖିବ? ଆଗରେ। 1କୁ ଯେତେ ଆଗରେ ଲେଖିବେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ସେ ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ବଢିଯିବ। ସେମିତି ସକାଳୁ ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଗରେ ମନେ ପକେଇବେ ତମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପଛରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ପିଲାବେଳେ କି ଧର୍ମ କରିବ ବା, ବୁଢା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଖିକୁ ଦୁଶୁନଥିବ ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ବସିବ, ନା ନା? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଧର୍ମ କେତେବେଳେ କରିବା? ବୁଢା କାଳେ, ନାଇଁ, ପିଲାବେଳେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୋଇବ ଧର୍ମଶୀଳ ହାସ୍ୟା ଓମ୍, ସେମିତି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଉଠୁ ଉଠୁ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଅଣ୍ଡାଳି ହେବେ, ଅଣ୍ଡାଳି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ନାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲକୁ ଅଣ୍ଡାଳି। ଥରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦରାଣ୍ଡି ହେଉଛ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲଟା କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲା ରଖିଥିଲି। ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କାଳେ ଯଦି, ନାଇଁ। ସଂସାରରେ ସବୁ ଯାକ ଅନିତ୍ୟ, ମା ଅନିତ୍ୟ, ବାପା ଅନିତ୍ୟ, ଘର ଅନିତ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ ଅନିତ୍ୟ, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ହିଁ ନିତ୍ୟ, ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ କହେ, ଏବେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମରିଗଲେ, ଆଗ ମରିଗଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଭୂମି ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଦାନ କରୁଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଖଟ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦାନ ବି, ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା କଥା ହବ। ଖଟ ନଦେଲେ ଯଦି ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ନଦେଲେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ସେ କେମିତି କଥା ହବ? ସେ ତ ବିନା ମୋବାଇଲରେ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଥରେ ପଳେଇବ ପିତୃ ଲୋକରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଦୁର୍ଦଶା ସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଆମେ ଆଗ କ'ଣ ଅଣ୍ଡାଳିବା? ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଦିନ ଯାକ ଆଉ କିଛି ରହୁ ନ ରହୁ ମୋବାଇଲଟା ଜରୁରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ବାପା ଦେଖ, ଯିଏ ଯାଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ହବ ସିଏ ତାକୁ ଚଲେଇବ। କ'ଣ କହିଲି? ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଥିବା, ମୋବାଇଲ କମ୍ ଚାର୍ଜିଂରେ ଥିବ, ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକିରି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଚଲେଇବ। ଏବେ ଆଉ ମଣିଷ ମୋବାଇଲକୁ ଚଲଉନି, ମୋବାଇଲଟା ମଣିଷକୁ ଚଲଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏ ପିଲାଟା ଆମର ପାଠ ପଢୁଥିବ ବହି, ସେ ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଠରୁଥିବ, ଇଆଡା କି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଇଆଡା ଇଆଡା, ନାଇଁ? ପିଲା ବୁଢା ସବୁ ବାଇ ଆସେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଇଆଡେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ଇଆଡେ ମୋବାଇଲରେ ଧରୁଥିବେ, ଇଆଡେ ଚାଲୁଥିବ, ସେଆଡେ
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ସେ ଚିନି ଜାଗାରେ ଲୁଣ ଜାଗାରେ ଚିନି ପକେଇଥିବେ, ଚିନି ଜାଗାରେ ଲୁଣ ପକେଇଥିବେ, ଇଆଡେ ଚାଲିଛି। କଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇଦିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ବା। ତେଣୁ ବଡ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମମୟ ଅୟಂ ଜଗତ। କହିଲେ ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଯଦି ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ମୋବାଇଲମୟ ଅୟମ ଜଗତ, ଏ ଜଗତଟା ମୋବାଇଲମୟ, ଜନ୍ମ ହବା ପିଲାଠୁ ମରିବା ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଆମ କାମରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ଚଲେଇବା ତାପରେ ନିୟମ ରଖିବା, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଲିରେ 2 ମିନିଟ୍ ବସି ନଥିବେ, କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଅଛ କି ମନ୍ଦ ଅଛ କି କଣ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କଣ ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିବା ବେଳେ ସେ ଟିପି ଟିପି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବେ। ଘରେ ଯଦି 4 ଜଣ ଥିବେ, କାଳେ ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ, ଜଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମକୁ, ଜଣକ ଉତ୍ତରକୁ, ଯାହାର ମୋବାଇଲ ସେମିତି ଚୋର ପଶିବନି। ଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ତ ସକାଳୁ ଉଠୁ କଣ କରିବା? ଆଗ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ନା ଆଗ ଭଗବାନ? ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାର୍ଜିଂ କର ହେଲା, ତାପରେ ମୋବାଇଲ। ତ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା, ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଚାର୍ଜିଂ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଚାର୍ଜିଂ କରିବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଡ ଦରକାର, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ନାମ, ଗୋଟେ ଦିଟା ନା ନାହିଁ, ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ନା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରಂ ମିତ୍ରಂ ବରୁଣಂ ଅଗ୍ନିମାହୁ ଅଥୋ ଦିବ୍ୟସୋ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଗରୁତ୍ମାନ ଏକଂ ସଦ୍‌ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି ଅଗ୍ନିಂ ୟମଂ ମାତରିସ୍ୱାନମଃ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାଁ ତଦେବାଗ୍ନିಸ್ತଦାଦିତ୍ୟସ୍ତଦ୍‌ବାୟୁସ୍ତଦ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମଃ ତଦେବ ଶୁକ୍ରଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତା ଆପଃ ସ ପ୍ରଜାପତି। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇକିରି ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ। ପରମାତ୍ମା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ରୋଦନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରୁଦ୍ର। ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜୀବଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପତି ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗଣେଶ, ଗଣପତି। ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିବା କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସରସ୍ୱତୀ। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏକ ପରମାତ୍ମା, ଅସଂଖ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ମହେଶ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ରୁଦ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଗଣେଶ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ନାଁ କଣ? ଓମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ନାଁ କଣ? ଓମ୍। ତେଣୁ ଆମ କାମ ହେଲା, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସମସ୍ତେ ସେଜରେ ବସିକି ହିଁ ଆଗ 3 ଥର ଓମ୍ ବୋଲି କହିବା। କହିପାରିବା? କିଏ କିଏ କହିବ? ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଗ କଣ କହିବ? ଓମ୍। କଣ ପିଲାମାନେ କହିବ? ଠିକ। ମା ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇବେ, ଆଲୋ ଉଠୁ ଉଠୁ, ସକାଳୁ ସ୍କୁଲରେ କରିବ ନା ଓମ୍ କରିବ? ଯିଏ କରିକିରି ଉଠିବ ତା ଦିନ ଯାକ କେଁ କରିକିରି ଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଓମ୍ କହିକିରି ଉଠିବ ତା ଦିନଟା ଯାକ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଠିବ। କଣ କରିବା? ନା ଓମ୍? ନା ଓମ୍? ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ କରିବା ସହିତ ପିଲାକୁ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବେ।
ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନି ମାସେ 2 ମାସ ସକାଳୁ ମନେ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଖରେ ବସିକିରି ଓମ୍ କରେଇବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରରେ 3 ପ୍ରକାରରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁମୋଦିତ। ନିଜେ କରିବାଟା ହେଉଛି କୃତ ପୁଣ୍ୟ। ଆମେ ଯୋଉଟା ନିଜେ କରୁଛେ, ଆମେ ଦାନ ଦେଲେ ଏ କୃତ ପୁଣ୍ୟ, ଆମେ ସେବା କଲେ ପରୋପକାର ନିଜେ କଲେ ଏ କୃତ ପୁଣ୍ୟ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦାନ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ତମେ ଭଲ କାମରେ ଦାନ ଦିଅ, ଇଏ କାରିତ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରେଇଲେ ସେଠି ବି ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କରିନେ କି କରେଇନେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା, ସେବା କରିଥିଲା, ଦାନ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରେ ତା ପିଠିରେ ହାତ ମାରେ ଯାହା ହଉ ବାପା ଭଲ କାମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନାଇଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ସହଜ କାମ ହଉଛି ନିନ୍ଦା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି କେମିତି ଠିକ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛେ କି କୌଣସି ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛି, କୋଉଥିରେ ମନେ ଆରଡି ବି ରଖୁଛେ, ପଇସା ଏଫଡି ବି ରଖୁଛେ। ଆଜିକାଲି ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଫଡି କରୁଛନ୍ତି, ଆରଡି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ ତମକୁ ବୁଝେଇକି ଆପଣ ପଇସା ନେଇକି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ରଖୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଏଫଡି କରେଇଥିବ ତାକୁ ବି ତା % କମିଶନ ମିଳିବ। ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କରିପାରିଲା ତାକୁ ସେତେ କମିଶନ। ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁଦିନ ଦିନକୁ 3 ଥର ଓମ୍, ସକାଳୁ ଉଠୁ 3 ଥର ଓମ୍ କରିବେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି 10 ଜଣକୁ, ଆହୁରି 50 ଜଣକୁ, ଆହୁରି 100 ଜଣକୁ ବୁଝେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେଇବେ, ତ ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିବେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ କିଛି କିଛି ମିଳିବ। କହିବେ କାହାକୁ? ନା କହିବେ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାରତ ତ ଜଗତଗୁରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ଜଗତଗୁରୁ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସଜିଦରୁ ସକାଳ 5ଟା ହେଇଗଲେ ନାରାଏ ତକବୀର ଆଲ୍ଲାହୁ ଅକବର ଆବାଜ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକ ମୁହଁରୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ 3 ଥର ଲମ୍ବା ସ୍ୱରରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ, ଏ ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ଜଗତଗୁରୁ ହବ। କରିବା ନା ନାହିଁ? କରିବା। ଇଏ ଆମର ୟୁନିଟି। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଚାରିଆଡେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରମୟ ପରିବେଶ। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତ କିଏ କରୁନେ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଯଦି ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଆମର ଆବାଜର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଆମ ଚିନ୍ତନର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଚାରିଆଡେ ଯଦି ସେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ କମ ସେ କମ ବ୍ରହ୍ମପୁରଟାକୁ ଆମେ ଓମମୟ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ 50-100 ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତମେ 3 ଥର ଲମ୍ବା ସ୍ୱରରେ ଓମ୍। ସେ ଏନର୍ଜି, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ କେବେ ସରେନି, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲେ। ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରମୟ ପରିବେଶ, ପବିତ୍ର ପରିବେଶ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ସେ କାମ ହେଲା, ଆମେ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଝାଡୁ କରୁଛେ? 2 ଥର କରୁଛେ ଘର। ସେମିତି ସକାଳୁ ତ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମେ 3 ଥର ଓମ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଶୁଣିବ, ଚାहे 3 ଥର 5 ଥର ହଉ ପଛିକା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ଘରେ ପଢିବା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦେଇଛେ। ଆମେ ଭାବିଛେ
ଯେମିତି ଘରେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଘରର ମହିଳା ଜଣେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ଜଣେ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଘରର ମହିଳା ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଘର ଆଉ କିଏ ହେଲେ ଘଷିବେନି। ଜଣେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ, ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ବାସନା ହବ ନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆଉ କିଏ ନ ଘଷିଲେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନିୟମ କରିବା ଯେମିତି ଜଣେ ରାନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି, ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହିଁ ଝାଡ଼ା ଯିବ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ କିଏ ଯିବା ନାହିଁ। ରଖନ୍ତୁ ଘରେ 2 ଦିନ ରୁମ୍ ଦେଖିବା, ପରିବେଶ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ ହବ। ଯେମିତି ପେଟକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନା, ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଲଇ କରି ଉଲ୍ଟିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଉଠିବେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଘରେ 6 ଜଣ ଅଛି, 6 ଜଣ ଯାକ ଓମ୍ କରିବା ନା ଜଣେ ସମସ୍ତେ। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? କାଲିଠୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ସକାଳୁ ଉଠୁ 3 ଥର ଓମ୍, ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ଯେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 3 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, 3 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଘରେ ଅଛେ ବସିକରି 3 ଥର ଓମ୍, 3 ଥର କମ୍ ସେ କମ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, 3 ଥର ମହାମୃତ୍ୟୁ। ଅଧିକ କଲେ ପାପ ନାହିଁ, ଯେତେ ଅଧିକ କରିବେ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ଏ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବେନି। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ନମ୍ବର ଏମିତି ବିଚାରିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ 4 ଥର କଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ପଡ଼ିବି। ଧୀରେ କଥା ହେବେ ନା, 3 ଥର କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେମିତି 3 ଥର କଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ ବିଚାରି ହେଇକି ଉଠି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ, ତ ସକାଳୁ 3 ଥର, ସନ୍ଧ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ କରିବେ, ଯଦି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଥିଲେ ଲେଟ୍ କରେଇବେ, ନ କରିଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଭାତ ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ କରେ, ନାଇଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ। ଜଣେ ମହିଳା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଦେଖ ବାପା, ଧାନ ତ ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରୁନୁ, ଆମେ ସିନା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଧାନ ଚାଉଳ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ପରମାତ୍ମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାଁ ଉପାସନା ଓମ୍ ଜପ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରିବ ନାହିଁ ସବୁଦିନେ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାନ ଚାଉଳ ପନିପରିବା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ସେ କହିବ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କରିବ ତା ନାକ ଡାକ ଧରିଦେବେ, କହିବେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିବ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବନ ସେ ନ କରେ, 2 ମିନିଟରେ ଉତ୍ତୁତା ହେଇଯିବ। ହଁ ନା, ଇଏ ସରଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିବା, ତାଙ୍କ ପବନ କାହିଁକି ଦେବା, ଆମେ ପବନ ତିଆରି କରି ଦେବା କରିବା। ଯୋଉ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ କହିବ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ। ଯୋଉ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ ତାର ମେମୋରି ସେତିକି ସାର୍ପ। ଆମ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କେତେ କେତେ କଥା ମନେ ରଖିଦଉଥିଲେ, କାହିଁକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ? ଥରେ ପଢିଲେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଓମ୍ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆମର ତ କୋଉଟା ହେଲେ ହେତୁ ହଉନି। ମା ମାନଙ୍କୁ କହିବେ କୋଉଟା ହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କୋଉଟା ହେଲେ ହେତୁ ହଉନି, କି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରବଚନ ଏତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ହେଲେ ହେତୁ ହଉନି।
ହେଲେ ହେତୁ କୋଉଟା ହଉଛି ନା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ନୂଆରେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ମତେ 4 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ସେଟା 30 ବର୍ଷର ହେତୁ ଅଛି। କାହିଁ ସେ ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବ, ସେ ଯାକ ମନେ ରଖିବ। ଖାଲି ମନ କୋଉଟା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ କାମ। ଓ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଘର ଆଗରେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଚିହ୍ନ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କଣ? ଓମ୍। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଓମ୍ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରଣ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମରନ୍ यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। जो लोक मल्ला बेलू ओम ओम जप करी जार प्राण छाड़िब से आत्मा मुक्ति आड़े जाए। अच्छा ओम ओम किए कह जी बंची बेले कहे ओम कही न जी सका उठु उठे सबुदिन ओम कहू काली दुख पड़े भी ओम बोली पाटर बाहर। देखो आज्ञा आमको जो गोटे विपद पड़े माँ लो बोले कहे नहीं कहीं माँ माँ बोले सब डाक किंतु मन रखि था आपड़ जो माँ को डाकुंट रास्ता विपत्ति पड़े माँ सांगे थी कि घरे माँ रही माँ मरीगला डाकिले कौन शुणे किंतु भगवान जार मुख्य नाम ओम सी रास्ता भी पाखे अच्छा घरे भी अच्छा रेलवे स्टेशन ऑफिस अच्छा तुम भितर अच्छा डाक डाक करेंगे कि नहीं क्या बेस डाकिया कथा ओम अभ्यास कर आम चलुले बुलूले शोते जिते निद होनी राति निश्वास प्रश्वास सहित ओम ओम ओम। आउ द्वितीय कथा है मुझे कहीं कौच आपण मैंने किसी वैदिक पुस्तक नियंतु पढ़ंतु। आ वैदिक पुस्तक पढ़ले सबुठ बड़ लाभ कौन हम भल निद हो केमी हम पिलाटू बुढ़ा पर्यंत समस्त गोटे बेमारी पाठ कथा पढ़ले आगे निदटा हो नहीं पाठर ना शुणु शुणु हाई आस सिनेमा देखे बोले राति आगे निद पाठ पढ़ा बोले मुंड बथे। तेणु आपण कौन करेंगे दिन जाक जहाँ पढ़ी पारे न पढ़ी पारे ये संस्कृति ज्ञान जो बही गुड़ाक मुझे कहूँ संस्कृति ज्ञान प्रथम भाग द्वितीय भाग सत्यर संधान प्रथम भाग द्वितीय भाग ऋषिंगर जीवन ईश्वर नाम ओम बही पढ़े कहीं ईश्वर नाम ओम ये बही आप देले दिन जाक न पढ़ी पारे दुकान बजार टेंशन रात्रि निद कहीं ऑफिस टेंशन मुंडे रहा घर टेंशन मुंडे रहा दुकान टेंशन मुंडे रहा तेणु निद हो से टेंशन मुंडर जीव केमी ना शोवा पूर्व जदि किसी बही पढ़े टेंशन टा मुंडर जीव शांति शो आ बही पढ़ले गोटे लाभ 5 मिनट पढ़े 10 मिनट पर ढूढ़ेगा आरंभ कर एमती अभ्यास हो किसी दिन पर बही आड़ को अनेला मुंड पाखे बही पढ़ार अच्छी भाबू हबनी देखो आउ आपको ओष खाइबा पड़ोनी परीक्षा कर देखो ये प्राक्टिकल तेणु बही भी सब मुंड पाखे किसी रखिए नेबे ना नहीं हाँ कि नहीं किसी हाँ ओष खाइबे ना बही ना कौटा सुविधा अरे राति माने शोवा औषध स्लीपिंग पिल खाई देह खराब हम बही पढ़ले देह खराब हो मन प्रसन्न हम कौटा सुविधा ताप सबुदिन पैसा दरकार ये थे इनवेस्टमेंट वन टाइम इनवेस्टमेंट बही लाइफ लंग आप पाखे निद आसगला आटा सबुदिन इनवेस्टमेंट करेंगे खाइबे किडनी खराब हम हार्ट खराब हम मुंड खराब हम कौटा भल सबुठ भल हूँ बही किणी बास देखुले निद लगुच किंतु से निद बाहर भी दिन बड़े केते समय कर पढ़ले आप जाने माँ मान काम है तुमको भगवान जो पिला देते से संतान कार भगवान देते तुमको योग्य करने खाइबा दौच पिंधा दौच कि संस्कार दौन
ସବୁ ମା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ ବହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେବେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ ରବିବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ପଢ଼େଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ନା ଆମେ ଆଗକୁ କରିବା ଆର ବର୍ଷକୁ? ଆଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବେ ନା ଇଏ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହଉଛି ସେଇଥିରେ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବି କରିବେ? କିଏ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଲୁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇଲୁ ସବୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବଚନ ହେଲେ ବି ଆସିବେ? ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦଉଛି ବୁଝିଗଲା? ସେ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଟିପନ୍ତୁ 70 ମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିଛୁ କାଲିକି ଆପଣ ଘର ବଦଳେଇଥିବେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ 707711 ହେଲା 6ଟା କଥା କହିଲି 7077115810 ଇଏ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ए व्हाट्सएप नंबर रे जो माने आग्रही अछंती आउ थरे प्रवचन हेले भी सुनिबे आसीबे निजर ना आउ गा टाइप करी मेसेज कर देबे बुझि पारले नंबर आसीला समस्त पाकू ए नंबर रे 7077115810 आपण माने भी करिवे जेते लोग इंटरेस्टेड अछन परे सुनी जणे कहबे मु सुनी पारलेनी किछ नै आपण को निज ना आउ गा ए दीटा टाइप करी मेसेज कर दे बोले सेति के लोक पाखु हम आउ थरे जेते कार्यक्रम हबो आपण को सूचना पड़े जदि आपण को भीतर के एठी आस्तिवे कि आस्कारू आस्तिवे के काटडू आस्तिवे से पाखरे कार्यक्रम हले भी सूचना जे तनु से काम भी आपण माने करिवे पटे दियंतु मेसेज 2 मिनट कथा तो आमे आपण मान आगे विचार करथिलु समस्त घरे ओम लगेवा जड़े व्यक्ति मते पचारले कहले आज्ञा आपण जो कहउचंती ओम ईश्वरंगर मुख्य नाम निज नाम ब्रह्मा काई मुख्य नाम हलानी विष्णु काई मुख्य नाम हलानी ए ओम भगवान ना किए रखिले मते पचारे किए रखिले मु कहली वेद रे यजुर्वेद रे कहाई छि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखम योसावादित्य पुरुषः सोसावहम ओम खम ब्रह्म भगवान कहले ये जो विराट ब्रह्मांड भितरे जो परम पिता परमात्मा व्यापक है रही जे सूक्ष्म अणुठ भी आउरी सूक्ष्म जे आखि को देखा जाऊ नहांती से परमात्मा ना होची ओम से कहले सी होची मोम सोसावहम मु होची से एवं मो ना होची ओम मो स्वरूप हूँ खम यजुर्वेद 40 अध्याय अंतरिम मंत्र मो स्वरूप कौन खम खम माने आकाश शून्य स्थान भले मु चारिआडे अच्छी जमी शून्य स्थान भितर सब जाक अच्छी सेमि ब्रह्मांड माला माला हो जाल मो कूपे विराज आम जो कहचे भगवान गर्भरे सब जाक अच्छी परमात्मा शून्य भया अटंती परमात्मा शून्य शून्य महाशून्य अटंती गर्भ भितर सारा संसार अच्छी परमात्मा होचंदी ब्रह्म अर्थात सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म सबुठ बड़ होइतिबारु तांके ब्रह्म बोली कहा जाए तो परमात्मा को मुख्य ना ओम से बेचारा हेले ब्रह्मा कहीं रखिले मुख्य ना मु कहले देखो भगवान सर्वज्ञ भगवान ही मनुष्य शरीर तैयारी करछंती गोटे पिलाटे ब्रह्मा बोली उच्चारण करने को 4 वर्ष 5 वर्ष हेले से युक्ताक्षर भल भाव में पढ़ी पारे ब्रह्मा बोली कहीपर आगु कहीपर जितेबाला जड़े लोकर दांत भांगी पड़ीज बुढ़ा बेलू ब्रह्मा कहले आउ कि शुभ
ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 4-5 ବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଶୁଭିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ନିଜ ନାଁ ଓମ୍ ରଖିଲେ ନା ଓମ୍ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ବେଦାନ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓମ୍ ନା ସହଜ। ସାନ 6 ମାସର ପିଲାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଓମ୍ କହିବେ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଓ, ଓଠ ବନ୍ଦ କଲେ ମ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ମଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସଂସାର ଗଲା ଦାନ୍ତ ଯାକ ବି ଥିବ କି ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବି ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ମଲା ବେଳକୁ ବି ଦାନ୍ତ ନଥିବ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ରଖିଲେ ଓମ୍। ତେଣୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଗରେ କହୁଛେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ, ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟମ୍, ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ। ଆମେ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଓମ୍ କହୁଛେ। ଓମ୍ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନାମ। କାଲି ମତେ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଓମ୍ ର ଆମେ ଚିତ୍ର ନଉଛୁ, ଏ ଓମ୍ ଭିତରେ 3 ଗୋଟେ କଣ ଫେରେ ଅଛି? ସେ କାଲି ପଚାରିଲେ ଜଣେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ବଢିଆ କଥାଟେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଆଜି 20-22 ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମର ପୁରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, 8-10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଗଲି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଓମ୍ ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକଦମ ନିରକ୍ଷରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଚିହ୍ନି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପାରିବେନି, ସେମିତି କିଛି ମା ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ କହିଲେ ବାବା, ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାବା, ଆମେ ତ ପାଠ ସାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ି କେନ୍ତା କରି ଏ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ହେଲେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ମା ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ବେଶୀ ମନ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ବହି ଦେଲି, କହିଲେ ତମେ ଓମ୍ କୀର୍ତ୍ତନଟା ସବୁଦିନ କର। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ତୁତି ଆପଣ ଯଦି ଗଣେଶ ସ୍ତୁତି କରିବେ କେବଳ ଗଣେଶଙ୍କ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି କରିବେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତି କଲେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓମ୍ ର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଭାଗବତରେ କହିଲା ଅକାର ଉକାର ମକାର ତ୍ରିଧାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଓଙ୍କାର। ଏ ଓମ୍ ରେ ସବୁ ଯାକ ପରମାତ୍ମା, ଯେତିକି ଦେବତା ସବୁ ଯାକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଓମ୍ କହିଲେ ଆମର ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମା, ତମେ ସେ ଓମ୍ କୀର୍ତ୍ତନଟା କର। କହିଦେଲି, ସେମାନେ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ନେଲେ, ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି, ମୋର ପ୍ରବଚନ ସରିଲା। ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି, ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ ବାବା ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁଦିନେ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମା କରୁଛ? ମୋର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମନ ଅଛି, ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଜାଗା ବୁଲୁଛି। ଯେନ୍ଟା କହିଥିଲ, କେନ୍ଟା କହିଥିଲି ଗୋ ମା? ବୋଲେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରକଟେ ବଡ଼ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ, ଏମିତି ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବସିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଗାଇଲେ ଓମ୍ କୀର୍ତ୍ତନ। ଭଜ ଉତ୍ତିନିମ ଜପ ଉତ୍ତିନିମ, ଭଜ ଉତ୍ତିନିମ ଜପ ଉତ୍ତିନିମ। ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିଲି କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଜ ଉତ୍ତିନିମ ଜପ। ମୁଁ ମା ଆଉଥରେ ପଢିଲେ ଭଜ ଉତ୍ତିନିମ ଜପ। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଓମ୍ ଲେଖିକି O3 ମୋ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଜ ଉତ୍ତିନିମ ଆଉ। ଆରେ ବାବା, ହସି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି ମା ସେଟା O3 ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ଓମ୍, ଏଟା O3 ଲେଖାଇ ଦିଏ। ସେ ଫେରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ କେନ୍ତା ଏଟା 3 ଲେଖାଇ ଦିଏ। କ'ଣ ବୁଝେଇବି ତାଙ୍କୁ? ଏ O3 କାହିଁକି ଲେଖା, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢୁଛେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 2 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହ୍ରସ୍ୱଇ ଲେଖୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ଦେଲେ ଦୀର୍ଘଇ ହଉଛି, ପୁଡ଼ା ଦେଲେ। ହ୍ରସ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ଦେଲେ ଦୀର୍ଘ, ହ୍ରସ୍ୱରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ଦେଲେ ଦୀର୍ଘ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 3 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ହ୍ରସ୍ୱରୁ ଦୀର୍ଘ, ନାଇଁ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ, ହ୍ରସ୍ୱଇ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲୁତଇ। ପ୍ଲୁତଇ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରରୁ ଜଣକୁ ଡାକୁଛୁ, ଏ ହରି, କେତେ ଲମ୍ବା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ?
ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଛି ଦୂରାଧୂତେ, ଦୂରରୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ଲୁତ ହୁଏ। ଏମିତି ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି ପ୍ଲୁତର, ଯୋଉଟା 3 ଗୁଣ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ତା ସାଇଡରେ 3, ପ୍ଲୁତ ଉ କଣ ନା ଉ ତା ସାଇଡରେ 3। ଆମେ ଯେମିତି 2ଟା ପୁଡ଼ା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପୁଡ଼ାରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଦୀର୍ଘ, ତାକୁ ପ୍ଲୁତ ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ପୁଡ଼ା ନାହିଁ, ତା ସାଇଡରେ 3। ସେମିତି ଏ ସାଇଡରେ 3, ଓ ସାଇଡରେ 3। ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଓମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଆକୁ 3 ଗୁଣ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ଲୁତ ଓ ତା ସାଇଡରେ 3, ଏ ମିଶିକିରି ଇଏ ହେଲା ଓ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓ ସାଇଡରେ 3 ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ତ ଭଜ ଓ 3 ମୋ, ଜପ ଓ 3 ମୋ, ସେମିତି ଗାଇଦେବେନି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ସ୍ତୁତି କରିବେ, ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହେଲା ଭଜନ ପିଉଷ ବହିଟେ ନେବେ, ସେଟା ତ ଓମ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରେ ଭଜ ଓମ୍ ଜପ ଓମ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ ନାମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏତିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଓମର ଚିତ୍ର ଲଗେଇବା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ଲଗେଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆର ବର୍ଷ କରିବା। ଆର ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ସେ ଚିତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଅଛି। ଦିନକୁ 5 ଥର 7 ଥର ପୂଜା ଘରେ ଲଗେଇବା କହିନି ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ପଡୁଥିବ। 8 ଥର 10 ଥର ଆଖିରେ ପଡିଲେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମନେ ରହିଗଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରହିଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଏ କାମ କଲେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କାମ ହେଲା, ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା। କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଯଜ୍ଞ କରିବା। କାହିଁକି? ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଦେଲୁ। ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନିରୋଗ ବାୟୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ ଝୁଣା ପକେଇବା, ଗୁଗୁଳ ପକେଇବା, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ଯୋଉ ଭାଇରସ ଅଛି ସିଏ ମରିଯାଏ। ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଯଦି କିସମିସ୍ ପକେଇବା, ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇରସ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ୍, ତାର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଜଟ ଦଉଛେ, ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ କେଶର କସ୍ତୁରୀ ଦଉଛେ, ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଘିଅ ଦଉଛେ, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା 2 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲଡିହାଇଡ୍, ଯାକୁ କହନ୍ତି ଯେ କି ବହୁତ ବିଶୋଧକ, ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍, ଏସିଟାଲଡିହାଇଡ୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ପଢୁଥିବେ ଜାଣିବେ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଶୋଧକ। ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଜମିରେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଏ ଯୋଉ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପୋକ ଲାଗିବେ। ଘରେ ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ମିଳିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଆମ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଅଧିକ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଚାର କରି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ବହୁତ ସହ ଆଉ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ କଣ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ପାଟିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ହାଡ଼କୁ ଅଲଗା ଦଉଛେ କି କ୍ୟାଲସିୟମ କଣା କରିକିରି, ଆଖିକୁ ଭିଟାମିନ ଏ ଦଉଛେ କି ଅଲଗା। ଜଣେ ଲୋକକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହବ, କଣ ହବ? ଅନ୍ଧାର କଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବନି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବ ଅଛି। ସେ ପଚାରିଲା କି କଣ କଲେ ହବ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ ଏ ଥିବ ଖାଅ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ପଢିଲା, ସେ ଭିତରେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଜରରେ ବି ଭିଟାମିନ ଏ, ବଢିଆ କଥା, ଗାଜର ଖାଇବା। ସେ ଝିଅଟା ସେଠୁ କଣ କଲା, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସାଇଡରେ ଗାଜର ବିକ୍ରି କରାହଉଛି। ତାର 2ଟା ଯାକ ଆଖି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଦୁଶୁନି, ଆଉ ଗାଜର ଭିଟାମିନ ଏ ଅଛି। ସେ 2ଟା ବଡ ବଡ ଗାଜର କିଣିବ। କେତେଟା କିଣିବ? 2ଟା। କାହିଁକି? ଗାଜର ଭିଟାମିନ ଏ ଅଛି, ଆଉ ଆଖି ଭିଟାମିନ ଏ ଦରକାର। ସେ ଏ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଗାଜର, ସେ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଗାଜର ପଡ଼ିବ।
ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯିବ ଆଖିକି ଯିବନି କାହିଁକି ଯିବନି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ଗାଜରରେ ଆଖି ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଗାଜରରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସିଧା ନେଇପାରିବ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଟିରେ ଯଦି ଗାଜର ଦବା ଆଖିକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯିବ ସେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଦେବତା ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ନାହିଁ ସ୍ଥୂଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଋଷି କହିଲେ ଅଗ୍ନିର ବହି ଦେବାନ ମୁଖମ ଅଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ ପାଟି ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁତି ଦବା କେତେ ପଡୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱହା ସୋମାୟ ସ୍ୱହା ପ୍ରଜାପତୟ ସ୍ୱହା କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁଛେ ଆହୁତି ଦଉଛେ ଯେତିକି ଦେବତା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୋଜନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଅଗ୍ନି ଦେବତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାଣୁ କରି ଚାରିଆଡେ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଏଣୁ ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ତ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଘରେ ଘରେ କମ ସେ କମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ବେଦ ପ୍ରଚାର ସମିତି ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ବହି ନେଇକିରି ଘରେ ପଢନ୍ତୁ ଇଏ ଓମ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଘରେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଓମ୍ର ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଆମର ମନ୍ଦିର ହବ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଯଦି ଓମ୍ ଚିତ୍ର ଲଗାଇ ଧ୍ୟାନ କରେଇବା ତାଙ୍କର ପାଠ ପୂର୍ବରୁ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଲି ଯୋଉମାନେ ଲେଖିପାରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରି ସେ ନମ୍ବର ନେଇଯିବେ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ନିଜ ନାଁ ଆଉ ଗାଁ ମେସେଜ କରିଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ରଖିବା ଆଉ ଥରେ ଭାରତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଏଠି ଓମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଜ୍ଞା ଆସ आज्ञा आमर ये जो कार्यक्रम है टिके बसंत सब व्यवस्था है काली भाई आम सब शुरू कर सारदवा कोड़ा हाँ ठीक है प्रसाद मुनि श्री आर मोहन रेड्डी श्री जी काशीनाथ श्री बाबूला शुक्ल प्रदीप कुमार पंडा पुपुन कुमार रेड्डी जोगेश्वर पंडा भगवान गौड़ दीप्तिराणी महांती गंगा सुबुद्धि टी बबीता प्रियंका सुबुद्धि सुश्री आर सोनाली रेड्डी ओम प्रकाश मुनि विभु प्रकाश मुनि खोजनी बारिक मनसा पात्र राजलक्ष्मी साहू संतोष कुमार साहू मीना कुमारी जोगेश्वर दोरा पद्मचरण नंद अनिता पात्र लक्ष्मी मुनि उषा रेड्डी सबिता सुबुद्धि संजय कुमार जेना एति लोकंकर ना से कहले तो आपण मैंने दयाकोरी मु जहाँ डाकिली जदि जरूरी कार व्यवस्था अच्छे अलग कथा नले समस्ते कार्यक्रम को आसतु ये पाड़ी बाबूर गोटे आग्रह मु जान नी हठात गोटे प्रस्ताव आसला तो आपण मैंने आसतु
ଉଠେଇବା ଲୋକମାନେ ମାମା ସନ୍ଦୀପ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା? ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଏ ଭାଇମାନେ ରାତି ନ ଶୋଇକି ସକାଳୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରୁ। ଆପଣ 10:30 ବେଳକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକିରି ଦରି ବିଛିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜିନିଷ ରହିବ, କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରହିବ, କୋଉଠି ଘିଅ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା। ଓ ମୁଁ ପାଢୀ ବାବୁଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ କରିବେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କେମିତି 5 ଦିନ କେମିତି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ରାଜି ହେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସେଇଟା ମୁଁ ଡାକିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ
ଠିଆ ହେଲେ ସାଇଜ୍ରେ ଖାଲି ଏଇଟା ମାରିବ। ହଁ ଆମର ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ହଁ हाँ ये तो आगे पड़े आस हाँ समस्त देखा ठीक ठीक तुम पिला आगे पड़े आस बस पड़े हाँ तुम दी जन हाँ तो हाँ और साइड जातु ना के बस जातु आपण मान देखिले सबुजाक आयोजन शेष कार्यकर्मकर्ता मानू उत्साह आम श्रीजुक्त सुरेश कुमार पाढ़ी कले तो आम कार्यक्रम स्मृति स्वरूप समस्त घर तो ओम लगे गायत्री मंत्र लगे तो सुरेश पाढ़ी बाबू घरे लगे तेणु आम सुरेश बाबू को आम संस्था तरफ ओम गायत्री मंत्र चिन्ह प्रदान कर शांति पाठ कर हम वर्तमान शांति पाठ करवा ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि बोलो सनातन वैदिक धर्म की आर्यावर्त ऋषि मुनियों की संसार के सब महापुरुषों की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की प्रज्ञा चक्षु स्वामी ब्रजानंद की वेद उद्धारक महर्षि दयानंद की भारत माता की गौ माता का वेद की ज्योति ओम का ध्वज त्रिभंतो विश्वनाथ सनातन वैदिक धर्म की वैदिक घोष वैदिक अभिवादन समस्त सादर नमस्ते जम्मा व्यस्त हमें समस्त सुंदर